ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. జగజ్జాలపాలం కనత్కంఠమాలం శరచంద్రఫాలం మహాదైత్యకాలం నభో నీలకాయం దురావారమాయం సుపద్మా సహాయం భజేహం భజేహం. భాగ్యనగరంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు అభినవ తిరుమలగా భాగ్యనగర వాసులు భావిస్తూ తమ యొక్క పూర్వజన్మ పుణ్య గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. శిష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. దశరథ నందన గోవింద దశముఖ మర్దన గోవింద
గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియనే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద మహిమ స్వరూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వేణుగాన ప్రియ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద సీతానాయక గోవింద శ్రిత పరిపాలక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద కరుణాసాగర గోవింద శరణాగత విదే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద కమలదళాక్ష సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు
నరసింహ రూపమును వలచి బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే కరుణతో నరసింహ రూపమును వలచే బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరినా అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజులకు ముత్తు మురి పాలుగూచి అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజులకు ముత్తు మురి పాలుగూచి సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు పుండరీకాక్షుడై పుణ్యరక్షకుడై బ్రహ్మాండ భాండ పరిపాలనోదండుడై పుండరీకాక్షుడై పుణ్యరక్షకుడై బ్రహ్మాండ భాండ పరిపాలనోదండుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೆ. ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಭಕ್ತಜನ ರಂಜಕವಾಗಿ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಉತ್ಸವ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಹವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಿಸಿದ ವೆಂಕಟನಾಥನು ಶ್ವೇತಛತ್ರದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಜನ ಸಂದೋಹ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ವೇದಘೋಷ, ಪಾಶುರಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ವಿವಿಧ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು, ನೃತ್ಯ, ಗೀತ ಹೀಗೆ ಸಕಲೋಪಚಾರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಠೀವಿಯಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಷ್ಠಿತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಿಂಹ ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಿಂಹಗತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿಂಹನಂತೆ ವಿಕ್ರಮಶಾಲಿ, ಅಪ್ರತಿಹತ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವವನು. ನಾರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದವನು. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ
ಮೃಗರಾಜನಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವವನು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೈಭವ ಸಿಂಹವಾಹನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೀಯನಾದವನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನು. ಕಲವು ವೆಂಕಟನಾಯಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಪರದೈವ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸುಲಭನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಾದಿದೇವ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಿಂಹಾಧಿಷ್ಠಿತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೋಗಾರೂಢನಾದಂತೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಆ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಟ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿದಾರ ಕುಲದೇವರ ಯೋಗಿ ವಾಹನ
नमितदेवं भजे नारसिंहम् सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहम् सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहम् सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहम् विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं भुजबल पराक्रम स्फुट नृसिंहं रजनीचर विदलन विराजित नृसिंहं सुजन रक्षक महाशूर नरसिंहं नमितदेवं भजे नारसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं नृसिंहं प्रताप नरसिंहं दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहं चारु कल्याण निश्चल नृसिंहं धीर चित्तावास दिव्य नरसिंहं सारयोगानंद चतुर नरसिंहं नमितदेवं भजे नारसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं कमनीय गुणगणाकर नृसिंहं अमित सुश्री वेंकटाद्रि नरसिंहं रमणीय भूषाभिराम नरसिंहं विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಸಿಂಹವಾಹನಾಧಿಷ್ಠಿತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಭಕ್ತಜನ ಪೋಷಕನಾಗಿ ಭಕ್ತಜನ ರಂಜಕನಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಭುಧರಿಂದ ಸಂಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೃತ್ಯ, ಗಾನ, ವಾದ್ಯ, ಚಿತ್ರ, ಪಾರಾಯಣ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಭರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ಸವವೆಂದರೆ ಅದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಸವವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಭವ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ವ್ರತವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗಪಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗನಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅದು. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಗವಂತ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮುಂದೆ, ಭಗವಂತನು ಅವರ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ವಿಶೇಷಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರು ನಡೆಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದೇ ವ್ರತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಧ್ವಜಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂದಿರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಪರವಶರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೊರಗಿನ ಆಡಂಬರಗಳಿಗೆ ಸೋಲುವವನಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯನ್ನು ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಗೊಡುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆಯುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾವಿದೀಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಂಡೆಯ ವಾದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಚಂಡೆ ವಾದಕರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನರ್ತಕಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಪದ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಚಿತವಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಪದ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಾವೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಿರುಪತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಭಕ್ತರಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿದಾಗ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿವಾಸವಿರುವಂತಹ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂಡಮಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ತೊಂಡಮನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂದಿರವಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಭಕ್ತರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಭಾವವು ಕೂಡ ವೆಂಕಟನಾಥನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಾಲಯಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಖರವಾದಂತಹ ಪ್ರಭೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಲೀಲೆಗಳು ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಂತೆ 32,000 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕುಸುಮಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಂಗ್ಮಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವಂತಹ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. जय जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह
ಸರ್ವೇಶ ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ. ಶಶಿನಯನ ಮೃಗನರವೇಶ ಬಹಿರಂತಸ್ಥಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಮಿಹಿರ ಶಶಿನಯನ ಮೃಗನರವೇಶ ಬಹಿರಂತಸ್ಥಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅಹಿನಾಯಕ ಸಿಂಹಾಸನ ರಾಜಿತ ಬಹುಳ ಗುಣಗಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಅಹಿನಾಯಕ ಸಿಂಹಾಸನ ರಾಜಿತ ಬಹುಳ ಗುಣಗಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ. ಚಟುಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಮಘನ ವಿರಹಿತ ನಿಟಲ ನೇತ್ರ ಮೌನಿ ಪ್ರಣುತ. ಚಟುಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಮಘನ ವಿರಹಿತ ನಿಟಲ ನೇತ್ರ ಮೌನಿ ಪ್ರಣುತ. ಕುಟಿಲ ದೈತ್ಯ ತತಿ ಕುಕ್ಷಿ ವಿದಾರಣ ಪಟು ವಜ್ರನಖ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಕುಟಿಲ ದೈತ್ಯ ತತಿ ಕುಕ್ಷಿ ವಿದಾರಣ ಪಟು ವಜ್ರನಖ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ. ಸಂಶ್ರಿತವಾಮಾಂಕ ಭಾವಜ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಮಾನ. ಶ್ರೀವನಿತಾ ಸಂಶ್ರಿತವಾಮಾಂಕ ಭಾವಜ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಮಾನ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಶಿಖರ ನಿವಾಸ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಶಿಖರ ನಿವಾಸ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ. ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ. ಜಯ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾವೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಮಂಗಳಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ದಿವ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ತಾವೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಆನಂದದಾಯಕನಾಗಿದ್ದು
ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಾಲ ವೈಭವದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬಹುದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಂಗಳಕರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಾಹನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಾಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿರೂಪವೂ ಹೌದು, ಶಾಂತತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೂ ಹೌದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಅಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಹಿಂಸೆಗೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ರಾಜನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವದ ಅಮೃತಧಾರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ನಿಂತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಹ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ರೂಪದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಶಾಂತ, ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಆನಂದಮಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಕಠೋರತೆಯನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮುಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅಧರ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌಣವಾದದ್ದು. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಿ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ತನಗೆ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಧರ್ಮವೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಕೂಡ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರತ್ವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಎಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅವತಾರಗಳ ಸಂದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅವತಾರಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಕರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಇಂದ್ರನು ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ವರುಣದೇವರು ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭದ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳವನ್ನೇ ಪಡೆಯಲಿ, ದುಃಖಿಗಳಾಗಿ ಯಾರೂ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದುಃಖಿಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂದಾಗ ಇತರರನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭದ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಃ ಭವಂತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ಅಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೇ ಸ್ವಾತಿಯೋಗಮು ಜಗತಿ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ಮಂದವಾರಮಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೇ ಸ್ವಾತಿಯೋಗಮು ಅಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೇ ಸ್ವಾತಿಯೋಗಮು నుక్కు గంభము పగిలించుక వెడలి తొక్కి హిరణ్య కసిపు దొడికి పట్టి పక్కన నుక్కు గంభము పగిలించుక వెడలి తొక్కి హిరణ్య కసిపు దొడికి పట్టి చక్కగా గడప మీద సంధ్యాకాలమున చక్కగా గడప మీద సంధ్యాకాలమున భక్తలు చేసే ఉరవడి నరసింహుడు భక్తలు చేసే ఉరవడి నరసింహుడు జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవారమగణితముగగూడెనదే స్వాతియోగము అగణితముగగూడెనదే స్వాతియోగము
గజప్పరించి పేగులు జందేలు వేసి గొప్పదోగుచు నెత్తురు దోసిట జల్లే పిప్పిగాగ జప్పరించి పేగులు జందేలు వేసి గొప్పదోగుచు నెత్తురు దోసిట జల్లే రొప్పుచు కోపముతో కేరుచు పకపక నవ్వి రొప్పుచు కోపముతో కేరుచు పకపక నవ్వి తప్పక చూచే వాని ముదగ్ర నరసింహుడు తప్పక చూచే వాని ముదగ్ర నరసింహుడు జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి అందవారమగణితముగ గూడెనదే స్వాతి యోగము అగణితముగ గూడెనదే స్వాతి యోగము ఎదుట ప్రహ్లాదు జూచి ఇందిర దొడపై నుంచే అదనందరికిని అభయమిచ్చే ఎదుట ప్రహ్లాదు జూచి ఇందిర దొడపై నుంచే అదన అందరికిని అభయమిచ్చే కదిసి శ్రీ వెంకటాద్రి గద్దె మీద కూచుండే కదిసి శ్రీ వెంకటాద్రి గద్దె మీద కూచుండే వెద చల్లెను కృపయల్ల వీర నరసింహుడు వెద చల్లెను కృపయల్ల వీర నరసింహుడు జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి అందవారమగణితముగ గూడెనదే స్వాతి యోగము అగణితముగ గూడెనదే స్వాతి యోగము. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಿಂಹವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂದಿರದ ರಥೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ. ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ರಥೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವೈಖಾನಸ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಇದೀಗ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯ, ವಾಹನ ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ ಇಂದಿನ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ ಹಾಗೂ ಕುಂಭ ನೀರಾಜನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿವೇದಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಯಃಕಾಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಖರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಂಹವಾಹನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮುಖದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ
ಕೋಲಾಟ, ಭಜನೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು, ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂಚ ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮಂಗಳಕರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಇದೀಗ ಕುಂಭನೀರಾಜನ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ವಿಧಿನುತ ಚರಣಾಯ ವೇದೋಧರಣಾಯ, ವಿಧಿನುತ ಚರಣಾಯ ವೇದೋಧರಣಾಯ, ಮಧುದೈತ್ಯಹರಣಾಯ ಮಂಗಳಂ, ಮಧುದೈತ್ಯಹರಣಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.